Hello, can you hear me? Okay, yesterday we have seen about the data types and few data types and operators like arithmetic operators, unary and what is unary operator and binary operator. These are the things we covered in the yesterday session. We have discussed about the operators. We have discussed about the operators and like what are the types of operators, something like unary and the binary operators. Unary operators means which include like single operand, means any operator used with a single variable like a plus plus or plus plus y, or like this we have used the operators. In this we have seen about the increment operator, that is in that we have seen pre and post increment operator. In the same way we have seen decrement operator, and I asked you to do this, that is pre and post decrement operator. Okay, these are the things, and along with that we have seen arithmetic operators for the binary operator. In the arithmetic operator we have seen plus, minus, multiplication, division and the modulus. These are the things we covered in the yesterday session. Okay. Okay, you can hear. Okay. Okay, now we are going to see, I just discussed about what topics we covered yesterday, like unary, binary operators, and increment and decrement operators. Did you practice? Did you install Eclipse and practice? Do you have any doubts? Did you install Eclipse? Eclipse install చేశారా అండి? ఏమన్నా ఇష్యూ ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే గనక మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు కానీ ఎక్లిప్స్ ప్రాక్టీస్ అప్పుడు కానీ చెప్పండి, నేను ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఆర్ నేను షేర్ చేసిన డాక్యుమెంట్ని ఫాలో అవ్వండి ఒకసారి రికార్డింగ్ని, కానీ స్టిల్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు. ఓకే, సో నౌ ఐల్ కంటిన్యూ విత్ ద టాపిక్స్. సో మనం నిన్న ఆపరేటర్స్ గురించి చూసాం, అందులో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, యూనరీ ఆపరేటర్స్ కొన్ని చూసాం, ఇంకా చాలా ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్రెడీ చూపించాను. సో అందులో మనం త్రూ కమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఆపరేటర్స్ చూస్తాం. ఓకే, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ కండిషనల్ control statements. What is that? Conditional control statements. So what are these conditional control statements? Conditional control statements అంటే ఏంటంటే, based upon a condition the control moves to one to another. ఒక కండిషన్ మీద ఆధారపడి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎయిదర్ ట్రూ అయితే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఫాల్స్ అయితే కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఫర్ సపోజ్, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, యూఆర్ అటెండింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఒక ఇంటర్వ్యూలో 5-6 కంపెనీస్ వచ్చినాయి అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఒక కంపెనీ ఇంటర్వ్యూ యొక్క రిటర్న్ టెస్ట్ రాస్తారు మీరు. సో రాసినప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ పాస్డ్ ద రిటర్న్ టెస్ట్, దెన్ యూ మే గో టు ద టెక్నికల్ రౌండ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ 1. సపోజ్ ఇక్కడ కంపెనీ 1 రిటర్న్ టెస్ట్ మీరు ఫెయిల్ అయితే కంపెనీ 2 రిటర్న్ టెస్ట్ మీరు రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ పాస్ అయితే ఏం చేయాలి, ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలి, అంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏం చేయాలి, ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం. Okay, so this is called conditional control statement. Based upon the condition, a control అనేది ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. The control will go to a particular set of statements that has to be executed. Okay, on this, how to manage this, how to give control to a particular set of statements. Here we have the first one in the conditional control statement is if. Okay, this can be called as simple if also. Okay, simple if also. And next we will see one by one all. Second one we have if else, and third one we have if else if, and fourth one we have something like nested if,
or this if else if will continue. And finally we have one more called switch case. These are the conditional control statements we have. అంటే ఒక్కొక్క అవసరాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎలాగనేది చూద్దాం. సో హౌ టు యూజ్ దట్ వీ విల్ సీ. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సింపుల్ ఇఫ్. ఏం చూస్తున్నాం? సింపుల్ ఇఫ్. సో సింపుల్ ఇఫ్ ఎలా రాస్తామంటే ఇఫ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద కండిషన్ అండ్ we will write the statements. అంటే ఆ కండిషన్ కి స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం అండ్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఎల్స్ ఇంకా ఫెయిల్ అయితే ఏమవ్వాలి అనేది మనం రాయం. ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఇఫ్ లో కండిషన్ రాస్తాం. ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది రాస్తాం. ఇక్కడ ఫాల్స్ అయితే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది మనం పట్టించుకోం. ఓకే, ఓన్లీ ట్రూ అయితే ఏం అవ్వాలి అనేది మాత్రమే మనం రాస్తాం. సో దాన్ని ఏమంటామంటే సింపుల్ ఇఫ్ అంటాం. ఏమంటాం? సింపుల్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. ఇది సింటాక్స్ అన్నమాట. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఎలా రాస్తాం ఎగ్జాంపుల్ అంటే జస్ట్ ఇఫ్ రాసి కండిషన్ మెన్షన్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఏ బిలో ఏది గ్రేటెస్ట్ అని చెప్పాలి. అంటే ఏలో ఒక వాల్యూ ఉంది, బిలో ఒక వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం. మన ఎవ్రీ టైం మనం మారుస్తూ ఉంటాం కదా వాల్యూస్ని. సో అలా మార్చినప్పుడు కండిషన్ ఏం రాయాలి? ఇఫ్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే ఏ బిలో ఏది గ్రేటెస్ట్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్లో ఏ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అంటాం. ఫాల్స్ అయితే ఏం అవ్వాలి అనేది మనం రాయం. జస్ట్ మనం ట్రూ అయితే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది మాత్రమే రాస్తాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం సింపుల్ ఇఫ్ అంటాం. ఓకే, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బియా కాదు. సపోజ్ ఏ వాల్యూ 123 అనుకుందాం. 123 గ్రేటర్ దాన్ బిలో ఏముంది? 23. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూయే కదా. అప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది? ఏ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫాల్స్ అయితే ఏమవ్వాలని రాయం. జస్ట్ మనం ఎండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ లూప్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అని రాయొచ్చు, రాయకపోవచ్చు. విల్ క్లోజ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ ఇఫ్. Okay, based upon condition, and if the condition is true we will execute some set of statements. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ప్రోగ్రామ్ రాసి చూడండి. ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత so we'll go to the file new full stack, and I created one project. See here, full stack core, and I will expand this. Okay, this is jar files, and src, right click on the src and say new class. So class లో మనం if example అని ఒక నేమ్ ఇద్దాం. అంటే జస్ట్ మనకి చూడగానే అర్థం కావటానికి మనం అలా ఇస్తున్నాం అనమాట. ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ద మెయిన్ మెథడ్ ఫినిష్. సో మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ అయ్యి, సో ఇందులో మనం కోడింగ్ రాస్తాం. ఏం రాస్తాం ఇక్కడ? ఇంట్ ఏ కామా బి అని రాస్తాం. ఇంట్ ఏ కామా బి అని రాసి ఇప్పుడు ఏ బిలో ఏది గ్రేటెస్ట్ అని డిస్ప్లే చేయాలి. సో ప్రోగ్రామ్ ఏంటి? టు ఫైండ్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఇక్కడ కమెంట్ రాస్తున్నాను చూడండి. గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అని రాస్తున్నాను. సో రాసిన తర్వాత ఇంట్ ఏ కామా బి అన్నప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 12, సమ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 2 అని రాసాను. సో ఇఫ్ కండిషన్లో ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అని రాస్తాం. రాసి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ డబల్ కోట్స్లో ఏ ఈజ్ గ్రేట్ ఆర్ గ్రేటెస్ట్, మన ఇష్టం. అండ్ దెన్ క్లోజ్. ఎల్స్ ఏం అవ్వాలని రాయట్లేదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ కావాలంటే సింపుల్గా ఒక మెసేజ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ అని జస్ట్ ఒక ఊరికే మెసేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తుందంటే
12 గ్రేటర్ దాన్ 2 ట్రూవా ఫాల్సా? ట్రూ అయితేనే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రింట్. సపోజ్ ఇక్కడ బి వాల్యూ 27 అనుకుందాం. విల్ ఇట్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్? అంటే 12 గ్రేటర్ దాన్ 27 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్. సో ఇట్ వోంట్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో బేస్డ్ అపాన్ ద వాల్యూ లాజిక్ వర్క్. సో ఈ లాజిక్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా కానీ ఈ లైన్ ఖచ్చితంగా ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఇఫ్ అని రాసి ఫాల్స్ అయితే ఏం అవ్వాలని రాయలేదు ఎల్స్ లో, జస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ రాసినాం. ట్రూ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, లేకపోతే లేదు. ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి అనేది మనం రాయలేదు అసలు, అది నెక్స్ట్ చూస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను, డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఏముంది, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ అని ఉంది, అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వలేదు. ఎందుకని? 12 గ్రేటర్ దాన్ 27 అనేది ఫాల్స్. సపోజ్ ఇక్కడ బి వాల్యూ 7 అనుకుందాం. ఒకసారి సేవ్ చేసి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, చూడండి. ఏ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ అనేది కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దానికి ఇఫ్ తో సంబంధం లేదు, జనరల్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్ ఇఫ్. ఇఫ్ అనే బ్లాక్ లోకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది? ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ, అప్పుడే వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అర్థమైందా సింపుల్ ఇఫ్? Anvesh and Anchal, did you understand simple if statement? Okay. సో ఇప్పుడు మనం ఇలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇఫ్ ఎల్స్ తో. సో ఇది ఫస్ట్ మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సింపుల్ ఇఫ్ తో. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్. సో ఇఫ్ ఎల్స్ అని అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ ఒక కండిషన్ రాస్తాం, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని రాస్తాం. ఓకే, కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, సపోజ్ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలనేది ప్రీవియస్ లూప్లో రాయలేదు మనం, కానీ ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి. సో ఎల్స్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే కండిషన్ ట్రూ అయితే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఫాల్స్ అయితే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో ఇట్లా మనం ఒక రాస్తాం. అంటే ఇందాక కండిషన్లో మనం ఫెయిల్ అయితే ఏమవ్వాలి అనేది మనం రాయలేదు, దాన్ని సింపుల్ ఇఫ్ అంటాం. కానీ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం. సో దీన్ని ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ అంటాం. ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో ఇట్లా రాస్తాం అనమాట. సో దీని ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకసారి నేను చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇందులో మనం ఇఫ్ సింపుల్ ఇఫ్ రాసాం, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని. సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకేం రాస్తామంటే ఎల్స్ అని రాసి, ఓకే, ఏ గ్రేటెస్ట్ అని చెప్తున్నాం. సపోజ్ బి వాల్యూ 73, 12 గ్రేటర్ దాన్ 73 అనేది ఫాల్స్, అవునా? సపోజ్ ఇక్కడ ఏముంది, వాల్యూస్ 12 గ్రేటర్ దాన్ 73, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ కదా. సో ఫాల్స్ అయితేనే ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్తుంది, వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి? ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ గ్రేటెస్ట్, ఏ కాదంటే ఇంకేం గ్రేట్ అవుతుంది? బి. సో ఇక్కడ మనం డబల్ కోట్స్లో బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని రాసాం. ఓకే, సో ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని, లేదంటే
బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని రాస్తాం. ఇందాక మనం ఎల్స్ రాయలేదు. ఇప్పుడు కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితేనే ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది, అవ్వకపోతే వెళ్ళదు. సో ఈ బ్లాక్ తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్ అసలు కండిషన్తో సంబంధం లేదు, జనరల్ టెక్స్ట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ రన్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అంటుంది. ఇది గ్రేట్ అయితే ఇందులోకి వెళ్ళి ఏ గ్రేట్ అంటుంది, లేదా బి ఈజ్ గ్రేట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది కామన్ జనరల్ స్టేట్మెంట్, అసలు అది ఇఫ్ ఎల్స్లో లేదు. సపోజ్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 123 అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడేమవుతుంది, ఏ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్, ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్లోకి ఏమో ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే వెళ్తుంది, కానీ ఇది ఫాల్స్ అయితే మటుకు ఎల్స్లోకి వెళ్ళి ఎల్స్లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఏంటది? ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకే, అంచల్ అండ్ అన్వేష్ అర్థమైందండి? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్. వాట్ అబౌట్ యూ అంచల్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందా? మీకు వినిపిస్తుందా అంచల్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఈఫెల్స్ మీద చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఆ నెంబర్ ఈవెన్ ఆర్డా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ ఆర్డా అనేది ఎలా చెప్తాం? ఒక నెంబర్ని, సో ఏ నెంబర్స్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటాం చెప్పండి? 2, 4, 6, 8, 10. సారీ, 2, 4, 6, 8, 10 even numbers. 2 20, 4 30, 6 40. 8. ఓకే, ఏ నెంబర్ని అయితే మనం 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తుందో ఆ నెంబర్ని ఈవెన్ నెంబర్ అంటాం. ఓకే, కరెక్ట్. సో whenever you are dividing any number with 2 and if you get remainder as a 0, then the number is called even number. ఆ నెంబర్ ఏమంటాం మనం? ఈవెన్ నెంబర్ అంటాం, అవునా? సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాద్దాం. ఓకే, సో సో రైట్ క్లిక్ చేసి క్లాస్ నేమ్ ఇఫ్ ఈవెన్ నాట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చేసి మెయిన్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసి ఫినిష్ అంటున్నాను. సో you're getting this public static void main string arguments, and here we are writing the code for the even or odd using if else. సో ఇక్కడ మనం int n అని తీసుకుందాం, ఒక నెంబర్.
n is equal to some ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ నెంబర్ ఈవెనా ఆడా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇఫ్ n percentage 2 equal to 0. సో ఈ ఆపరేటర్ డబల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ని మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం. ఏంటది? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. సో ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్ అసైన్మెంట్, కంపారిజన్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ అంటే సింగిల్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. సో డబల్ ఈక్వల్ టు ఉంటే మనం కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అంటాం. ఓకే, కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అంటాం. సపోజ్ n% nలో ఏ వాల్యూ అన్నా ఉండనివ్వండి, దాన్ని మనం మాడ్యులస్ 34% 2 ఎంత వస్తుందండి? 34% 2 అన్నప్పుడు ఈక్వల్ టు 0నా? 217 34 and remainder is 0. So it is a matching with the corresponding value. సో మనం system.out.println ఒకవేళ 34 నెంబర్ అయితే కనుక మనం 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. కాబట్టి వీ విల్ సే దట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్. సో మనం ఒక మెసేజ్ ఇస్తాం మన ఇష్టమైంది, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్. ఓకే, ఎల్స్ ఒకవేళ కాకపోతే ఎల్స్ system.out.println odd నెంబర్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చే నెంబర్ సపోజ్ ఇది 35 అనుకుందాం. సో 35% 2 ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు. ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? 35% 2 ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు 270 34 రిమైండర్ 1 వస్తుంది. సో 1 ఈక్వల్ టు 0నా? కాదు. సో 35 ఈజ్ ఏ ఆడ్ నెంబర్. ఇట్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. మనం ఇచ్చిన n వాల్యూ ఇక్కడ 35. ఏమని ప్రింట్ అయింది? ఆడ్ నెంబర్. సపోజ్ ఇక్కడ మనం 44 అని ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సో ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నెంబర్. ఏ నెంబర్నైనా మాడ్యులస్ ఆర్ డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ని కన్సిడర్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ మనం మాడ్యులస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఎనీ నెంబర్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ విత్ ద మాడ్యులస్ అండ్ ద రిమైండర్ ఈజ్ 0, సచ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఏమంటాం ఆ నెంబర్ని? ఈవెన్ నెంబర్ అంటాం. ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ టు 0 అవ్వలేదో ఆ నెంబర్ని ఆడ్ నెంబర్ అంటాం. ఓకే, ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఓకే, అన్వేషణ్ నంచల్ అర్థమైందండి? ఈవెన్ నెంబర్స్ డివైడెడ్ బై 0 అండ్ ఆడ్ నెంబర్స్ డివైడెడ్ బై 1. డివైడెడ్ బై కాదు, 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏ నెంబర్నైనా 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కనుక 0 వస్తే అది ఈవెన్ నెంబర్ అంటాం. అదే కనుక రిమైండర్ 0 కాకుండా ఇంకే నెంబర్ వచ్చినా కానీ డివైడ్ చేసినప్పుడు 1 వస్తుంది జనరల్లీ. లేదా ఏదైనా కానీ 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 0 వస్తే ఈవెన్ నెంబర్, లేదంటే ఆడ్ నెంబర్. సో దానికి మనం లాజిక్ రాసామన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పుడు మీరేం ట్రై చేస్తారంటే చెక్, సేమ్ ఇట్లాగే ఇఫ్ ఎల్స్ మీద చెక్ ఇఫ్ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి. ఓకే, చెక్ ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. Okay, we have seen about even odd. Now I'm asking you to write a example to check whether the given number అంటే మనం ఎంటర్ చేసిన నెంబరు పాజిటివ్ ఆర్
negative. Okay, ఈ ఎగ్జాంపుల్ రేపటి క్లాస్కి ఫర్ టుమారో క్లాస్ యూ కెన్ ట్రై అండ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, సో ఏ నెంబర్ ఈ పాజిటివ్ అవుతుంది, మీరు ఎంటర్ చేసే నెంబర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. సో ఆ లాజిక్ యూస్ చేసి రాయండి. ఓకేనా? సో సింపుల్, వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇట్లా మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇఫ్ ఎల్స్, జస్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్తో రాస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఒక 2 ఆపరేటర్స్ చూసాం. ఒకటి ఏంటంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్ ఒకటి చూసాం, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు అసైన్ చేసాం, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్? సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక బైనరీ ఆపరేటర్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్లో మనకు వచ్చేది గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, greater than equal to, comma, less than equal to, not equal to, అండ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ కూడా రాయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. ఓకే, మనం గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ చూసాం. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటున్నాను కదా, దానిలో కూడా మనం ఈ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ అంటే రిలేషన్షిప్, అంటే ఏ పెద్దదా బి పెద్దదా, ఏకి బి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది అనేది చెప్తాం కదా. సో దాని కోసం మనం వీటిని రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. సో అవి మనం కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేయండి. మనం ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఏంటంటే అది నెక్స్ట్ ఉన్న మన కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్. మనం ఇఫ్ ఎల్స్ చూసాం, సింపుల్ ఇఫ్ చూసాం, ఇఫ్ ఎల్స్ చూసాం. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ చూస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్, ఫాల్స్ అయితే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ చూస్తున్నాం. సో మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా చెక్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయా? అలాంటప్పుడు మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అనేది చూస్తాం. సో ఎట్లా దీని సింటాక్స్ ఉంటుందంటే చూడండి, ఇఫ్ ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ రాస్తాం. కండిషన్ రాసిన తర్వాత ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే గనక కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఈ కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే కనుక ఎల్స్ ఇఫ్ మళ్ళీ ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేస్తాం. చెక్ చేసి మళ్ళీ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం. ఓకే, అండ్ ఈ కండిషన్ గనక ట్రూ అయితే ఈ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇలా ఎల్స్ ఇఫ్ ఎన్ని సార్లు అయినా రాయొచ్చు బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇఫ్కి ఎన్ని ఎల్స్ ఇఫ్లు అయినా రాయొచ్చు, అంటే మనం చెక్ చేయాల్సిన ఇంకా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు ఎన్ని ఎల్స్ ఇఫ్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఫైనల్గా రాసాక ఇంకా చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్స్ ఏమీ లేవు అనుకున్నప్పుడు ఫైనల్గా మనం ఏం రాస్తాం? ఎల్స్. ఇక ఏ కండిషన్ లేనప్పుడు ఇక ఎల్స్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అంటాం అనమాట. అంటే వన్ కండిషన్ కన్నా ఎక్కువ కండిషన్స్ మనం చెక్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అని రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ సింపుల్గా ఆల్రెడీ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ చూసాం. నౌ వీ కెన్ ఫైండ్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ని మనం నేర్చుకోవడానికి గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ అని చూడొచ్చు. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మనం ప్యాకేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి క్లాస్ ఎస్ఆర్సి న్యూ క్లాస్. సో ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ గ్రేట్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్తో గ్రేట్ చూస్తున్నాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద మెయిన్ మెథడ్ ఆల్సో బై డిఫాల్ట్ అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. సో ఇక్కడ మనం గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ అంటే మనకి 3 వేరియబుల్స్ కావాలి స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఏ కామా బి కామా సి అని 3 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాం. తీసుకుని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 12, పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 3 అండ్
సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 6 మన ఇష్టం ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏబిసి అని 3 వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏ గ్రేటా బి గ్రేటా సి గ్రేటా అని చూస్తున్నాం. సో ఏ బి కన్నా సి కన్నా గ్రేట్ అయితేనే ఏ గ్రేటర్. సి సపోజ్ ఒక క్లాస్లో, ఓకే, ఇక్కడ అన్వేష్, అంచల్, లిఖిత ముగ్గురు ఉన్నారు. ఓకే, సో మన ముగ్గురులో హూ గాట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, క్లాస్ ఫస్ట్ ఎవరికి వచ్చింది అని అడిగితే ఏం చెప్తాం? మన ముగ్గురి ఎగ్జామ్ మార్క్స్ టోటల్ చూస్తాం. చూసి ఎవరి టోటల్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇష్యూ చేస్తాం. అవునా? సపోజ్ అన్వేష్ కనుక క్లాస్ ఫస్ట్ అని చెప్పాలంటే అన్వేష్ అంచల్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, లిఖిత కన్నా కూడా ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి. అవునా? అప్పుడే అన్వేష్ గ్రేటెస్ట్ అంటాం, అది ర్యాంక్ ఫస్ట్ అంటాం. అంతేగాని లిఖిత కన్నా ఎక్కువ వచ్చి అంచల్ కన్నా తక్కువ వస్తే అతనికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తామా? ఇవ్వం కదా. సో అంచల్కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆర్ అన్వేష్కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇవ్వాలి అంటే అతని మార్క్స్ మిగతా ఉన్న ఇద్దరి కన్నా కూడా ఎక్కువ అవ్వాలి. అప్పుడే అతనికి గ్రేటెస్ట్ ఆర్ ర్యాంక్ 1 అనేది ఇస్తాం. అలాగే గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ కూడా. ఫస్ట్ మనకి ఏది గ్రేటో తెలియదు అనుకుందాం. ఓకే, విచ్ వన్ ఈజ్ గ్రేట్ మనకి తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఏని బితో సితో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఏ కనుక బి కన్నా సి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఏ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని ప్రింట్ చేసేస్తాం రెండిటి కన్నా కూడా. సో ఏదన్నా ఒక్క దానికన్నా తక్కువ ఉన్న ఏ గ్రేటెస్ట్ కాదు. అప్పుడు ఏని వదిలేసి వి విల్ కంపేర్ బి అండ్ సి. బి కనుక సి కన్నా గ్రేట్ అయితే బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అంట. సో అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయితే ఇంకా చెక్ చేయడానికి ఏముంది? ఏ గ్రేట్ కాదు, బి గ్రేట్ కాదు, ఇంకెవరు మిగిలి ఉన్నారు? సి. సి గ్రేటెస్ట్ అంటాం. అంటే సపోజ్ అన్వేష్ని అంచల్ లిఖితతో కంపేర్ చేస్తాం. సో ఫెయిల్ అయింది అంటే ఎవరికో ఎక్కువ వచ్చింది. సో అన్వేష్ విల్ బి కెప్ట్ అసైడ్. అంచల్ లిఖితాని కంపేర్ చేస్తాం. కంపేర్ చేసినప్పుడు అగైన్ అంచల్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ మోర్ మార్క్స్ దెన్ లిఖిత. సో పక్కన పెట్టేశాం. సో ఇంకా మిగిలింది ఎవరు? లిఖిత. సో లిఖిత గ్రేటెస్ట్ అని చెప్పేయచ్చు. ఓకే, ఇంకా చెక్ చేయడానికి ఏం లేదు కదా, ఉన్నది ముగ్గురే. సో ముగ్గురులో ఎవరు అని చెప్పాలంటే ఇద్దరు కాదు అంటే ఆబ్వియస్లీ థర్డ్ పర్సన్ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్. సో అట్లాంటి లాజిక్ ఇక్కడ కూడా మనం రాస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తామంటే ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే సరిపోతుందా? కాదు. అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఇక్కడ మనం నేర్చుకునే ఆపరేటర్ ఏంటంటే అండ్ ఆపరేటర్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ లెర్నింగ్? అండ్ అంటే ఏంటంటే రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే మనం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగలుగుతాం. బోత్ కండిషన్స్ షుడ్ బి ట్రూ. బోత్ కండిషన్స్ షుడ్ బి ట్రూ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ట్రూ అవ్వాలి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి కూడా ట్రూ అవ్వాలి. అప్పుడే ఏ గ్రేటెస్ట్ అని చెప్తాం. అండ్ ఆపరేటర్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ట్రూ ఓన్లీ ఇఫ్ బోత్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ. ఇక్కడ మనం what is the a value? 12. 12 greater than 3 and 12 greater than c లో ఏముంది? 6. సో ఇక్కడ 12 greater than 3 అనేది ట్రూ అయినా? ఎస్ ట్రూ. అండ్ 12 greater than 6 ట్రూ అయినా? ఎస్ ఇట్స్ ట్రూ. రెండు ట్రూ కాబట్టి రిజల్ట్ కూడా ట్రూ అనే తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ ఈజ్ గ్రేట్ అని ప్రింట్ చేయొచ్చు ఆర్ గ్రేటెస్ట్. సపోజ్ బి వాల్యూ ఇక్కడ 35 ఉంది అనుకుందాం. బి వాల్యూ 35. సో ఇక్కడ 12 గ్రేటర్ దాన్ 35 అని ఇస్తుంది అండ్ 12 గ్రేటర్ దాన్ 6. ఇక్కడ 12 గ్రేటర్ దాన్ 6 ట్రూ కరెక్టే, బట్ 12 గ్రేటర్ దాన్ 35 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 12 గ్రేటర్ దాన్ 35 అనేది ఫాల్స్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఫాల్స్ అని వచ్చింది. అండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే రెండు ట్రూ అయితేనే మనల్ని రిజల్ట్ ట్రూ ఇచ్చి వీ విల్ గో ఇన్సైడ్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? రిజల్ట్ ఫాల్స్ అయింది. ఎందుకంటే ఫాల్స్ ట్రూ అనేది ఫాల్స్.
అండ్ ఆపరేటర్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాం, ఎల్స్. ఇంకా చెక్ చేయడానికి ఏం లేదా, ఉంది కదా, ఏ కాదని తెలిసింది. సో ఏ బి కన్నా సి కన్నా ఎందులో ఒక నెంబర్ కన్నా తక్కువ. సో ఏ కాదు. సో ఇంకా చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, బి అండ్ సి. చెక్ చేయాల్సింది ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఎల్స్ ఇఫ్ ఏం చెక్ చేయాలి, బి గ్రేటర్ దాన్ సి. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం బి కన్నా సి బి పెద్దదా సి పెద్దదా అని చూస్తాం. ఒకవేళ బి కనుక సి కన్నా పెద్దదైతే అప్పుడు మనం ఏమని ప్రింట్ చేస్తాం, ఇక్కడ బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే. దెన్ ఇఫ్ నాట్, ఇంకా చెక్ చేయడానికి ఏమన్నా ఉందా, సో 35 గ్రేటర్ దాన్ 6 ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నాం మనం. సి 35 గ్రేటర్ దాన్ 6, ఎస్ కాబట్టి బి గ్రేటర్. అలా కాకుండా సి వాల్యూ కనుక 68 అని ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, 35 గ్రేటర్ దాన్ 68, ట్రూ ఆ ఫాల్సా, ఫాల్స్. అంటే బి కూడా గ్రేట్ కాదు. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, సి. ఇంకా చెక్ చేయడానికి ఏం లేదు కదా, ఏ కాదు బి కాదు అంటే ఇంకేమవుతుందో ఆబ్వియస్గా సి గ్రేటర్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ యూ కెన్ జస్ట్ సే సి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్, సి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 3 నెంబర్స్ చూస్తున్నాం అండ్ 1 by 1 కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న ఆపరేటర్ అండ్ ఆపరేటర్ విల్ రిజల్ట్ ట్రూ ఓన్లీ ఇఫ్ బోత్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ. ఒక్క కండిషన్ ఫెయిల్ అయినా ఫాల్స్ ఇస్తుంది, వీ కెనాట్ గో ఇన్ సైడ్. ఓకే, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇఫ్ వెరీ డౌట్ అంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏమని వస్తుంది అవుట్పుట్, సి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్. సపోజ్ సి వాల్యూ 6 అనుకుందాం, B is greatest energy. Suppose here A value is 129 అనుకుందాం. A is greatest. చూసారా, మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి మనకి అవుట్పుట్ మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎట్లాంటి వాల్యూ ఇచ్చినా లాజిక్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలి. సో ఒక నెంబర్కి రాయకూడదు, మనం ఏ నెంబర్స్ మార్చినా కానీ అవుట్పుట్ ప్రాపర్గా వచ్చేలాగా మనం లాజిక్ రాయాలన్నమాట. So this is an example of greatest of 3 numbers. Greatest of 3 numbers. So is it correct? అర్థమైందా అండి? Did you understand both of you? ఓకే, క్లియర్గా ఉందా? సో 3 నెంబర్స్ అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసాం మనం. ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 1 minute. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, సో ఇలాగే మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేయొచ్చు. ఏంటిదంటే గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్. గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్. ఓకే, ఇది మీరు ఎల్సిఫ్లో రాయండి. ఓకే, నేను రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెస్టెడ్ ఇఫ్తో చెప్తాను. ఓకే, దేంతో చెప్తాను, నెస్టెడ్ ఇఫ్తో చెప్తాను. ఓకే, నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఎలా రాయాలి, సో దాంట్లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్ విత్ ఇఫ్ ఎల్సిఫ్. సో ఎన్ని ఎల్సిఫ్లు అయినా మనం రాయొచ్చు కదా. సో దానికోసం మీరు గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ 4 నెంబర్స్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేయండి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్
We did greatest of three numbers. I am asking you to write greatest of four numbers. Okay. So ఇక్కడ మీరు if else if block యూస్ చేయండి. ఓకే ఓకే విల్ యూ ట్రై చేస్తారా అండి? ఓకే గుడ్. సో ఇక్కడ మనం నెంబర్స్ తో చూసాం, ఇప్పుడు అండ్ ఆపరేటర్ చూసాం అవునా? అండ్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే రెండు ట్రూ అయితేనే మనకి రిజల్ట్ ట్రూ అని ఇస్తుంది. అలాగే మనం క్యారెక్టర్ తో చూడొచ్చు. ఇప్పటిదాకా నెంబర్స్ తో చూసాం, వీ కెన్ సీ విత్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. సో క్యారెక్టర్ అంటే ఎలాగా దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు అంటే, మనం ఎంటర్ చేసిన క్యారెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ద ఎంటర్డ్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ దేర్. Okay, the entered character is vowel or not. We can check whether the entered character మనం తీసుకున్న క్యారెక్టర్ లేదా ఎంటర్ చేసిన క్యారెక్టర్ వోవెలా కాదా. సో when we what are the vowels a e i o u అవునా? సో మీరు ఈ ఐదిట్లో ఏ క్యారెక్టర్ అన్న ఎంటర్ చేస్తే అది ఓవెల్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, లేదంటే కాన్సనెంట్. ఐదిట్లో ఏ ఒక్కటైనా చాలు, ఏ రాసినా ఈ రాసినా ఐ రాసినా ఓ రాసినా యు రాసినా ఏ లెటర్ రాసినా కానీ ఓవెల్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. అవి కాకుండా ఇంకే లెటర్ రాసినా కానీ నాట్ ఓవెల్లో కాన్సనెంట్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మన కండిషన్ ఎలా ఉంది, అన్నిట్లో ఏ ఒక్కటి రాసినా కానీ ఒక ఐదిట్లో ఏదో ఒకటి మ్యాచ్ అయినా కానీ ఓవెల్ అంట అవునా? కంపల్సరీ 5 ఉండాలని లేదు. సో పైన ఎగ్జాంపుల్లో గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ త్రీ నెంబర్స్ అంటే ఏ బీసీ కన్నా రెండిటికన్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంటేనే గ్రేట్ అంట. అది కంపల్సరీ, అన్ని కండిషన్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నా, ఓవెల్ అనాలంటే ఏ అయినా ఈ అయినా ఏదైనా కానీ ఓకే అయితే అప్పుడు దట్ ఈస్ వోవెల్ అంటున్నాం. సో దీనికి ఎలా రాస్తాం, ఏం ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తామంటే ఆర్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్? ఆర్ ఆపరేటర్. అంటే ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా కానీ రిజల్ట్ ట్రూ అవ్వాలి అనే కండిషన్స్లో మనం ఏం ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం? ఆర్ ఆపరేటర్. ఆర్ ఆపరేటర్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్కి నేను కోడ్ రాస్తాను చూడండి. న్యూ క్లాస్ అని తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ నేను వోవెల్ ఎగ్జాంపుల్ అని తీసుకొని మెయిన్ మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంట్ సిహెచ్ అని తీసుకుంటున్నాం. సో తీసుకున్నప్పుడు ఓకే, ఈ సిహెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాను. సిహెచ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఈ అట్లాగా. ఓకే, సో ఇది ఓవెలా కాదా అని చెక్ చేయాలంటే ఇఫ్ దిస్ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయినా కానీ ఆర్ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ అండ్ కాదు, ఆర్ ఆపరేటర్. ఎందుకంటే ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా కానీ రిజల్ట్ ట్రూ అవ్వాలి కదా. అంటే మనం ఎంటర్ చేసేది ఏ అయినా ఈ అయినా ఐ అయినా ఓ అయినా యు అయినా ఏదైనా కానీ ఓవెల్ అనే ప్రింట్ అవ్వాలి ఐదిట్లో. సో మనం 5 రాస్తాం. సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆర్ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆర్ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు ఓ ఆర్ ఆపరేటర్ సిహెచ్ ఈక్వల్ టు యు. ఓకే, మనం ఎంటర్ చేసిన క్యారెక్టర్ కనుక ఏ అయినా ఈ అయినా ఏదైనా కానీ ఐఓయు ఈ 5 లెటర్స్లో ఏ లెటర్ అయినా కానీ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ వోవెల్ అని రాయొచ్చు. ఇట్ ఈస్
వోవెల్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, అలా కాదు అంటే ఏంటి, ఎల్స్ ఇంకా చెక్ చేస్తే ఏముంది, ఏం లేదు, అవునా? సో ఇఫ్ ఎంటర్డ్ క్యారెక్టర్ కనుక ఈ ఐదిట్లో ఏదైనా ఒకటైతే మనం ఓవెల్ అంటాం. ఎల్స్ ఏం రాస్తాం, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఓవెల్ లేదా కాన్సోనెంట్, మన ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. నాట్ ఓవెల్ అని రాస్తున్నాం. ఓకే, సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇట్ ఈజ్ ఓవెల్ ఎందుకంటే ఈ అనేది ఓవెల్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను టీ అని రాస్తున్నాను, ఒకసారి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఓవెల్, అవునా? టీ అనేది ఓవెల్ కాదు. సో మనం ఇందాక నెంబర్స్తో చెక్ చేసాం, ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఓవెల్ విత్ వాట్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్. ఎనీ వన్ ట్రూ, రిజల్ట్ ఈజ్ ట్రూ. ఓకే, ఆర్ ఆపరేటర్తో ఏం చేస్తాం మనం, ఎనీ వన్ ట్రూ అయిన రిజల్ట్ ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది కండిషన్ చెక్ చేసి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇఫ్ ఎల్స్ with finding out whether the entered character or the given character is vowel or not. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూడండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, Anvesh, did you understand? Okay, so this is the about the if else and if else if చూసాం మనం ఎగ్జాంపుల్స్. అలాగే 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు నేను అసైన్మెంట్ కింద ఇచ్చాను, ట్రై చేయండి. లేదు రాలేదంటే నేను ఒకసారి రేపు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో క్లాస్ ఫాలో అవుతున్నారా, అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో సో విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద టుమారో సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. Okay, so we will continue in the tomorrow session. Thanks for joining the session.